विनावदितमस्माभिर्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं ब्रह्मसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचिंतक धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मीन आपस में करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, ये जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करें। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। देह गाइल रे गाइल रे गाइल रे गाइल पुण्य कामा ये नरे, पुण्य कामा ये नरे, ये नरे गाइल रे गाइल रे गोवर दबई पैसा शक्ति, गोवर दबई पैसा शक्ति, तोवर से गीत गातिल रे, तोवर से गीत गातिल रे, गाइल रे गाइल रे गाइल रे गाइल रे गाइल रे। मोहित हो विषय, मोहित हो विषय, किति करशील तू बाइल रे, किति करशील तू बाइल रे, गाइल रे गाइल रे गाइल रे गाइल रे अमृत मण रे यादर दे, अमृत मण रे यादर दे, हरिपद सार्थक होइल रे, हरिपद सार्थक होइल रे, होइल रे गाइल रे गाइल रे गाइल रे गाइल रे पुण्य कामा ये
जय जय वीर ना देह जाईल ते अर्थ सांगतो थोडक्यात कोणाला समजलं नसेल त्याला. देह जाईल रे बाय जाईल रे हे तर समजलं तुम्हाला. दिस बॉडी विल one day has to go, whether you like it or not, whether you want it or not, right? But what will remain with us is our meritorious deeds which have done. Hmm. Zover is every person. Till the time you have got money, you have got strength in your body, you have got your youth. Till that time, people will sing songs in the sense, will praise you, will speak with you, will have connection with you, communicate with you. But once they go, no one will even look at you. Mohita होने विषयी. The more and more you get yourself entangled in the sense pleasures. Huh? How many days are you going to do that with women, wine, wealth, all this stuff? One day you have to leave this body, so better be careful. The last one is Amruta Manare Ya Naradehi. This is the body we have got for what? For for you know getting close to the Lord, or putting ourselves in the path of devotion. And if you put on the path of Haripada, devotion at the feet of the Lord, then only the purpose of our life will be served. Okay. या अमृतराय म्हणून एक संत होऊन गेले त्यांचा अभंग. अमृत अमृतराय अमृतराय आता मागच्या आठवड्याचा बंपर बंपर ग्रुप होता. याला जरा थोडासा चांगला करूया. चांगला करूया म्हणजे मी माझ्या हातात काही नाही बाबा. ते आय विल टेल यू व्हॉट हॅपन. पण पाणी पितो एकच मिनिट. See, कसं आहे, we are all now accustomed to the path of devotion. Okay. ते डिवोशन म्हणजे नवविधा भक्ती आली. I am a part of you are my father, you are my friend, then what you say, you are my lord, you are my master. All are on that. Mentally we have been prepared or trained by Narad Bhakti Sutra or by the group till now on this path, and suddenly this path of knowledge has come. आता काय होतंय की if a girl is what, fourth or fifth month pregnant, and if she asks her mother, what how much pain will be there when I'll have my delivery, or when I'll get my birth, child, what can the mother say? She said you have to go through that pangs of 8 9 months, and then only you will come to know. Before that, how can she tell? Similarly, we are on the path of this devotion, on this path. Till now, what we have seen, and the part of the then what else is there? Ki, I'll read it out better. Hmm. भगवान सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है. हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान है. हम पापी है, भगवान पुण्यवान है. हम अल्पशक्तिमान है ना? Till that we are on that stage. And what happens while doing this, slowly, our mind becomes calm, serene, quiet, peaceful, right? And at that stage, you come to know that that Lord which I have been meditating till now is also working through the entire cosmos, isn't it? Okay. And then you come to a stage when you see that excepting the Lord, nothing else is there in this world. काहीच नाही. आणि मग तिथे then that question also arises, where is the God? That question also dissolves in itself. And what remains is only the Lord. Within me the Lord is there. Outside me the Lord is there. Lord is, there is no place in this cosmos where the Lord is not there. And is functioning through each and every one. आता काय होतंय की what is happening with us is that we are unable to grasp this because we are not experienced it. As I told you last time, unless and until you put a sugar on your tongue, howsoever I explain you, and howsoever you come to know about it, you cannot tell the taste or grasp the taste. But once even one crystal of sugar is placed in your tongue, now then you know what is sweetness, what sweetness is. Similarly, I can tell you, go on for groups and groups and tell you what that
experiences it. But till the time you don't experience it, it is difficult. Then what is the way out? The way out is nothing much. You go on pursuing your path of devotion, whatever the sadhana you're doing. One day such day will come that yourself will experience it with the Lord, grace of the Guru and Lord. काही करायची आवश्यकता नाही. ज्यावेळेला तुमच्या शरीराची, मनाची, बुद्धीची पूर्णपणे तयारी होईल, त्यावेळेला त्या सद्गुरू आणि त्या भगवंताचं कृपा ऑटोमॅटिकली होईल, आपोआप होईल. And it is his responsibility ना. Problem is what I am trying to take everything in my hand and मी इतकी साधना केलं माझं काय होत नाही. म्हणजे तिथे मी आला, माझी साधना आली, अहंकार आला, सगळंच आलं. जेव्हा मी म्हणतो मी करता म्हणसे तर पावसे दुःखाचे राम करता ऐसे म्हणसे तर पावले सुखाय तोंडाने पुटपुटतोय म्हणतोय, पण ते आचरणात आणत नाही ना. वी आर नॉट ब्रिंगिंग टू प्रॅक्टिस. आर यू रिअली कन्व्हिन्स दॅट ओनली राम इज डुईंग? आस्क युअर माइंड. तर खरोखरच वाटलं ना आपल्याला फक्त आपलं रामच सगळं करतोय. नंतर प्रश्नच उरणार नाही. मग कोणाच्या बद्दल तक्रार पण राहणार नाही. आणि ऍक्सेप्टन्स जे 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 ईश्वर देतो ते मला कबूल आहे, मान्य आहे, ही भावना होईल. आपण प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक दिवशी आपला संघर्ष चालू आहे. एव्हरी डे वी आर हॅव्हिंग अ संघर्ष काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये? फ्रिक्शन. एव्हरी डे with the mind, intellect, and the situations around, conditions around, people around, with the health, with the wealth, with the acquaintances, with the friends, with the boss, with the office, with our daily routine. I want things to happen according to my say or my wish, and nothing happens in this world according to me. And then again, I feel sad, depressed, dejected, frustrated, despondent. मला इतका त्रास होतो का माझ्या? पण त्याच्या उलट जर आपण केलं, कसं आहे माहितीये का? म्हणजे मला पोहायला येत नाही स्वतःला, मी थोडंसं पोहू शकलो काय कणभर थोडंसं असेल तर. पण मला एक समजलंय की पाण्यात जेव्हा पडतो आणि जोपर्यंत तुम्ही हातपाय मारत बसता वेड्यासारखे, तोपर्यंत तुम्हाला पोहणं येत नाही. पण ज्यावेळेला तुम्ही टोटली सरेंडर होता त्या पाण्यावर आणि तुमचं शरीर व्यवस्थित त्या पाण्यावर सोडून देता आणि त्या पाण्याला काय पाहिजे करू देता, त्यावेळेला तुम्ही ऑटोमॅटिकली तरंगायला लागता. एक वन डेट क्लिक्स. Till the time I am holding the handle tight on the cycle and trying to balance it, I cannot balance. But once you develop that knack of balancing it and you leave the hand loose and try to balance, you get automatically balance on the cycle and you can you'll get to ride the bicycle. Similarly is our case. Till the time I'm going on having those frictions in my mind, those agitations in my mind, trying to letting things happen according to me, till that time nothing will happen. But the moment I leave everything at his feet, everything, not even an iota of desire. नाही, माझं एवढंच इच्छा होती, सायनाइड 0.001% घेतलं तरी माणूस मरतो. तसं जर इच्छा एक जरी असेल तरी तरी तुम्हाला मानायला हे काय म्हणतात, सक्षम आहे. वन डिझायर काय, आम्हाला फक्त एकच जर की मला लोकांनी चांगलं म्हणावं. त्याच या डिझायरने किंवा त्याच इच्छेने तुमचं पतन होतं. कोणी कोणाला चांगलं म्हणत नाही, लक्षात घ्या. एव्हरीवन इज लिस्ट बॉर्डर. म्हणून हा अभंग घेतला मुद्दाहून विचारपूर्वक. जोपर्यंत जवळ पैसा शक्ती तोवरी ते गीत गातील रे. तुमच्याजवळ पैसा आहे, शक्ती आहे, जोपर्यंत तुम्ही काय करू शकता तोपर्यंत तुला जग तुमचं उदोदो करेल. ज्या क्षणी तुमच्याकडनं हे सगळं जाईल तेव्हा कोणी बघणार नाही रे. त्यावेळेला माझा ईश्वरच असेल माझ्यावर. आणि जर आतापासून ती भावना आपण डेव्हलप करी की माझा माझा सगळ्यात जवळचा माझा मित्र, सखा, भक्त सखा भगवान म्हटलं. फक्त भगवान आहे, भगवंत आहे. तात्पुरते बाकी सगळे रिलेशन तात्पुरते आहेत. माझ्या दृष्टीने 27-28 वर्षापूर्वी किंवा तुमच्या दृष्टीने 10-15 वर्षापूर्वी मला माहित नाही. नवऱ्याने तुमचा काय संबंध, बायकोने तुमचा काय संबंध होता? काही नव्हता. अचानक आले, मग आपण या प्रवासात एकत्र आलो आणि त्या प्रवासात काहीतरी खंड पडणार आहे. मग आपण आलो एकत्र, आई वडिलांच्या बरोबर थोडे वर्ष राहिलो, नंतर बायको राहिलो. पुढचा आपल्याला प्रवास एकटाच करायचा आहे ना.
ह्याच्यात कॉमन मी फॅक्टर आहे. मी फॅक्टर बरोबर पण ईश्वर आहे सूक्ष्म रूपाने. हा विचारच आपण करत नाही. वी डोंट थिंक ऑफ दिस ऑन दिस टर्म्स एट ऑल. वी थिंक वी आर गोइंग टू रिमेन परमनंट. दिस बॉडी विल नॉट रिमेन परमनंट. म्हणून देह जायला रे बाय जायला रे पुण्य कामाला. वॉट एव्हर यू आर डुईंग अँड वॉट एव्हर साधना यू आर डुईंग दॅट अलोन विल वर्क. And therefore, every sadhana which you are doing, let it be such that I offer myself totally unto the Lord. I surrender at His feet, and then let whatever happen happen. मला काय फरक पडतोय? काय होणार आहे जास्तीत जास्त सांगा बरं. वर्स्ट कम वर्स्ट, व्हॉट विल हॅपन, आय विल डाय. वर्स्ट कम वर्स्ट बेसिस. तर ठीक आहे ना. अप टिल नाउ व्हॉट एव्हर हॅज हॅपन, every time the death has occurred, it is for the best and better, isn't it? Your childhood died, you became adolescent. Your adolescent died, you became a youth. Your youth died, you become a middle-aged person. But that time, everything you're progressing now. When you could not speak, walk, you could slowly you left that phase of life, and then slowly you could walk, talk, speak, move about. Then thereafter, then you came in your childhood. You could only play with the things. Then you became mature enough to enter into youth. That was progress. From the youth, you married, came into middle age. That was also good. No, you got a partner, you got your children, you are doing your duties. That is progress. Now from that we have got from middle age, you are going to go to वानप्रस्थ or senior citizen. That is also will be of the best. आपण हा विचार केलेला काय जे वॉट एव्हर हॅपन्स इज फॉर द बेस्ट अँड फॉर माय प्रोग्रेस. देन आय विल नेव्हर रिपेंट फॉर एनिथिंग. अँड आय विल नॉट हॅव अनवॉन्टेड डिझायर्स ऑल्सो. मग आपले गुरुदेव म्हणतात ना, युअर वॉन्ट्स आर मिनिमम, बट युअर डिझायर्स फॉर युअर कम्फर्ट्स आर मॅक्झिमम. आपल्याला एसीची आवश्यकता नाही तरी एसी पाहिजे. टीव्हीची आवश्यकता नाही तरी टीव्ही पाहिजे. पण टीव्ही नसतं, स्मार्ट टीव्ही पाहिजे. तुम्ही किती बावट असू दे, पण टीव्ही म्हणतं स्मार्ट पाहिजे. फोन मोबाईल पाहिजे, स्मार्टफोन. सगळीकडे स्मार्टनेस आलाय. नाकाशी माशी हळत नाही. हॅलो हॅलो तिकडे चाललेलं असतं. घड्याळ माझे रोलक्स किती वाजले समजत नाही, बाजूला विचारतो हो किती वाजले बघा, किती वाजले सांगा. ते घातले कशाला घातात. प्रत्येक इच्छा आहे, प्रत्येक जे आपण ते आपल्या कम्फर्टसाठी आहे, कन्व्हिन्ससाठी आहे. बरं आत्ताच्या आपले विचार करा की आपल्याला आत्ता जे काय जेव्हा परिस्थिती दिलेत त्यात आपण आनंद शेवटपर्यंत राहू शकणार नाही का? राहू शकू. थोडंफार इकडे तिकडे. अन्न वस्त्र निवारा साईबाबा म्हणतात किंवा भगवंत म्हणतो 9व्या अध्यायात अनन्या चिंतयंतो मा ये ज्यांना परिपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहमी. मी भगवंता जो माझा भक्त आहे त्याचं मी सगळं पुरवतो लाड, आणि त्याला काय जे देतो नुसतं देऊन उपयोग नाही. योगक्षेम महाम्य मी देतो आणि ते बघतो की त्याच्याकडे ते स्थिर राहील. तुमच्याकडे उद्या पैसे आले खूप आणि कुठला ते आजार आले तर सगळे पैसे गेले, काय उपयोग त्या पैशाचा? तर जे पैसे येतील ते योग्य मार्गाने तुमच्याकडे राहतील आणि तुमचं सुख तुम्हाला आयुष्यात जितकं पाहिजे तेवढं सुख नेण्याची माझी जबाबदारी. पण आपलं काय होतंय, आपल्याला सगळं एक्स्ट्रा पाहिजे. आणि म्हणून आपण या गुंतावळ्यात आणि क्या जंजात अडकलेलो. वी गॉट एन्टँगल्ड अननेसेसरली इन दिस विशियस सर्कल ऑफ आवर डिझायर्स. म्हणून त्यांनी सांगितले की सीडीचा अर्थ काय माहिती का? सिलिंग ऑन डिझायर्स. लेट देयर बी सीलिंग. लेट अस सी व्हॉट द डिझायर्स आर. लेट अस इंट्रोस्पेक्ट, डिटेक्ट, निगेट, सबस्टिट्यूट. हे नको आपल्याला. काय करायचं नकोच आहे. आणि असं जेव्हा करता 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 you'll come to one stage wherein you'll see that the Lord and me are not different. I'll just give an example. Everyone does a sadhana, correct? हो म्हणा रे, तर असे ब्लँक चेहरे धरताय तर मला काय समजत नाही. साधना करताय ना, जप चाललाय ना दरवेळेला. Yes, yes. राजू जप चालू आहे ना? बाकी सगळ्यांचं चालू आहे? मला दिसत नाही. ज्यांच्या चालू Yes. आहे चालू आहे.
त्याचा मला मागच्या सेशन करायचं. आता मी विचारतो तसं की ब्लँक दिसत चेहरे, असं खरंच ब्लँक झाले. मी काय विचारत होतो प्रश्न सांगा बरं. साधना चालू आहे का? नाही, हे बघ हे असं लफडे होते बघ. आज अर्धवट ऐकता. काय सांगितलं चेतन शेवटचा नाही, तुमचा वायफाय गेला, तुमचा प्रश्न ऐकाय सुरू झाला तेव्हा ऐकायचं. बरं वायफाय सॉरी गेला. हा, मी तुम्हाला असं विचारलंय की तुम्ही साधना करत तेव्हा ईश्वराचं रूप, प्रतिमा, मूर्ती, चेहरा हे डोळ्यासमोर आणता का? आणता का? आणतो ना? आणता का नाही वागेश्वरी? आणता. प्रयत्न हा ठीक आहे ना, प्रयत्न करा, काय नाही. आता हे जेव्हा आणता तेव्हा तो ईश्वर आपण काय करतो की त्याला बाहेर समजतो. आय थिंक दॅट लॉर्ड इज आउटसाइड. ओके ना, आय माहिती. इथे मी आता शंकराची मूर्ती आणली तर जगदीश्वर त्या पवईच्या आश्रमात बसला, त्याचा चेहरा डोळ्यासमोर आणला. आता आजपासून असा प्रयत्न करायचा आहे की तो देव माझ्या अंतर्यामीच आहे आणि तो अंतर्यामी देव असेलच मी त्याला परत प्रगट करतो माझ्या डोळ्यासमोर. आहे की नाही आपल्या अंतरंगात देव? Lord is there residing in us. Perfect. Then let me bring that Lord who is residing inside me in front of me. कारण काय होतंय की वी आर ऑलवेज सपोजिंग अँड प्रिझ्युमिंग समथिंग इट्स आउटसाइड अँड वी फॉरगेट आवर ओन एक्झिस्टन्स. म्हणून म्हटलं देवाचे मंदिर म्हटलंय अभंगात एका. देवाचं मंदिर म्हटलंय ना, त्या ईश्वराला आपण आत कधी बघणार? बाहेरच बघत बसलोय. आणि त्याला तुम्ही इफ यू इन्वोक दॅट लॉर्ड विच इज देअर इनसाइड अँड अर्नेस्टली प्रे फॉर हिम दॅट ही शुड गिव्ह यू दर्शन, आय गॅरंटी 150% that he will give you your darshan, at least in your dreams. Try it out. प्रयत्न करा ना एकदा. नाही आलं तर मला डोकं फोडा. पण प्रयत्न सिन्सिअर पाहिजे. Sir, I'll just can I request to just repeat again that part, last part you said? जो ईश्वर मी बाहेर बघतोय तो माझ्या आतच आहे. आणि आय इन्वोक दॅट लॉर्ड हु इज रिसाइडिंग इन माय हार्ट इन फ्रंट ऑफ मी, इन माय की अंतर्यामी असले ईश्वरा मी तुझं प्रार्थना करतो की तूच माझा मित्र आहे किंवा तूच माझे वडील आहेस, तू माझी आई आहेस, काय असेल तर व्हॉट इज युअर कनेक्शन विथ द लॉर्ड. अँड आय इन्वोक युअर, आय वॉन्ट टू सी यू इन वॉट एव्हर फॉर्म यू गिव्ह मी दर्शन. मला कुठल्याही स्वरूपात मला तुझं दर्शन घ्यायचंय. तुम्हाला आत आहे, मला दिसत नाही, मला कल्पना करता येत नाही की तू कसा आहेस, पण तुला माहिती आहे, यू नो बेटर व्हॉट इज बेस्ट. अँड ट्राय इट आउट. आपण काय करतो, बाहेरचं बघायला जातो आणि मग आतलंच बघत नाही ना. मेन सुरू कुठनं होतं, स्रोत कुठनं आहे? हृदयातलं. त्याला विसरून बाहेर बघायला जातोय आणि परत बाहेरनं आत यायचा प्रयत्न करतो. आपण आता उलटं जाऊ ना. इट्स जस्ट अन एक्सपेरिमेंट. बट I mean, I guarantee you will get success. Try it out. But we are always trying to attach some form in front of us, no? I agree, but that form is outside. I'm telling you, just reverse it. Let the form come from inside. See, again I'll tell you, repeat for those who didn't follow. Where is the Lord? Where is the Lord? Residing in us. First, and then it comes outside, isn't it? But that only अंतर्यामीला ईश्वराला आपण विचारतोय आणि बाहेरच्या ईश्वराला बघतो. कृष्ण तिथे काय गोपीची लयन, काय ती मूर्ती ईश्वराची कुठली मथुरेतली, आणि वृंदावनात काय आणि अयोध्या राम काय. अरे पण अंतर्यामी असलेलं आम्हाला विचारलं ना तू. लेट मी इन्वोक द लॉर्ड हु इज देअर इनसाइड मी फर्स्ट अँड देन गो आउटसाइड. थिंक. आणि असं जर केलं तर आपलं चलन वलन तो ईश्वर करतो त्याची अनुभूती सहज होईल. अंतरंगातली भक्ती निर्गुण भक्ती असू शकत नाही का? म्हणजे कसं ग? म्हणजे स्वरूपाची नाही, स्वरूपाशिवाय भक्ती असू शकत नाही का? स्वरूपच का पाहिजे? ते आहे बघ, दोन भक्ती आहेत, ज्ञानोत्तर भक्ती आणि भक्तोत्तर ज्ञान. नाही, ज्ञानोत्तर भक्ती म्हणजे ज्ञानातून येणारी भक्ती, तिथे डिवोशन आहे. आणि भक्तीबद्दल बोलते. सगुण म्हणजे कसं आपल्याला स्वरूप आणि गुण सगळे त्यातले दिसतात. तर अंतरंगात जी भक्ती होते ती निर्गुण असू शकत नाही, कारण आपण इमॅजिनच करणार. आपण जेव्हा आतमध्ये बघतो म्हणणार तर ते आपण इमॅजिनच करणार ना. बरोबर आहे. मग ते इमॅजिन कुठनं करणार? आपण जे बाहेर बघितलं तेच आत इमॅजिन करणार.
आता आता हे बघ, तू काय होतं माहिती का, आपण दोन वेगळ्या लेवलवर बोलतोय. आता तुझ्या लेवलवर येतो की तू जे म्हणतेस ना की भक्ती कशी आहे, तू ज्ञानाचा बोलतेस थोडक्यात, बरोबर आहे ना. सोहमचं बोलतेस की तो ईश्वर मीच आहे, बरोबर आहे. की दॅट चैतन्य और दॅट कॉन्शियसनेस विच इज आउटसाइड रेग्युलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड ऑफ दॅट पॉवर इनसाइड मी. बरोबर आहे, चालेल ना, काय हरकत नाही. पण त्यात तुझं सगुण मनोरिक निर्गुण आहे, सगुण निर्गुण एकच गोविंदोने म्हटलेले. इमॅजिन तुम्हाला, हे बघा, आपल्याला अनुभव आल्याशी मतलब आहे. एक्सपिरियन्स आला तर काही हरकत नाही ना. पण आता आपली जी स्थिती आहे की आपण भक्तीचं चाललोय, म्हणून मी आता हे भक्तीच हे केलं. भेदभावनात सोमित्य सौ भावना भिदा पावनी मता, या भक्तीतनं आपल्याला ज्ञानात ते घेऊन जात आहेत रमण महर्षी. म्हणून मला हे सांगायला लागेल. आलं लक्षात की ज्ञानात आता हे पुढचे जे चॅप्टर्स येतील ना, माझ्या मते मी अजून वाचलं नाही खरं, त्यानंतर त्याच्यात ज्ञानयोग पण येणार आहे, ध्यानयोग पण येणार आहे. आता आपली चालली भक्ती योगाचं. For starters, Roop, for starters, like you said, एक form, we'll have to go with a form till we go to a formless the God which we can see. So starting में एक स्टार्टिंग एंड मिडिल कुछ नहीं है. अभी उन्होंने व्हाट ही सेड, सी फॉर बिगिनर्स अँड इट इज इझी टू. आता गणपती म्हटलं, श्री गणेशाय नमः, तर गणपती एका क्षणात आपल्या निरासमोर उभा राहतो की नाही. आणि त्याच्यात म्हटलं सोहम सोहम सोहम, काय तुम्ही म्हणा सोहम, मला म्हणायचं काय नाही, पण होतंय का सांग बरं. सोहम सोहम सोहम, त्याला विचार करायला लागतो. शिवम शिवम शिवम, शिव तत्व म्हणजेच मी आहे. आणि मग काय करणार तुम्ही. बरं, हे काय म्हणजे काय, सगळं ऍबस्ट्रॅक्ट आहे. तुम्ही जितकं अज्ञानी आहे तितकंच मीच आहे. तेव्हा आपण दोघं नुसतं पाण्यावर हात मारतोय, प्रयत्न करतो की आपण त्या पलीकडे जायचं. हा एक मी तुम्हाला मार्ग सांगितलं की हे होऊ शकतं. आता प्रयत्न करणं आणि त्याच्यात म्हणणं फक्त असंच आहे की तुम्ही म्हणलं आतमध्ये आपण इमॅजिन करायचं देवाला, आपल्या आतमध्ये देव आहे तर आपण तो इमॅजिन करायचा. आपण इमॅजिन कुठनं करणार, जो बाहेर बघितला तोच आतमध्ये इमॅजिन करणार. ठीक आहे ना. पण जे स्वरूप आहे ते स्वरूपाबद्दलच म्हणते. आपण स्वरूप कुठलं इमॅजिन करणार आतमध्ये, जे बाहेर बघितलं तेच आत करणार. परफेक्ट ना, काहीच नाही त्याच्या प्रॉब्लेम, काहीच नाहीये. मग मी तुला त्याच्या पुढची पायरी सांगितली की आज जेव्हा मी तुला, आता सपोज मी कोणाला घेऊ म्हणा, गजानन महाराज घे, अंकलकोट आपल्याला दिसले, ते फोटो दिसतो त्यांचा, म्हणून मी त्यांना घेतो. गजानन महाराज, अक्कलकोट घे, स्वामी घे, साईबाबा घे, किंवा कृष्ण घे, राम घे. आपलं एक विशिष्ट रूप असतं रामाचं किंवा कृष्णाचं. त्या रूप म्हणजे आता ईश्वराला सगळे रूप घेऊ शकतो, सगळे ऑल नेम्स are his, all forms are his. You can take any form. He will come, reveal yourself in that particular form. As I told you the story of Akhandananda the last time. He imagined himself as Balkrishna. The Lord gave him darshan in the form of Balkrishna. So you can very well imagine whatever you form you want, but sincerely pray at the feet of that form which I imagined, that to reveal him his original स्वरूप टू यू. स्वतःचं प्रत्येक त्याचं स्वतःचं काय मूळ त्याचं स्वरूप जे आहे ते मला त्याचं दर्शन घडू द्या, एवढी प्रार्थना करता येईल की नाही आपल्याला. आता तुमचे किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आहेत म्हणजे माझ्या जरूर. तर आपण प्रयत्न करू, 9 पैकी दोघांना जरी अनुभव आला तर आपण वी आर गोइंग टू राईट पाथ. हा सॉरी. Yeah, sure. I think we've trained ourselves that, or told ourselves that we will get this kind of a vision of seeing the Lord within us only after we realize the Lord, or whenever we reach that state of meditation. And that's where we are not able to comprehend now how it would be. But as you say, we can try reversing and to see him inside first rather than outside in the photo or in a temple or in an idol. We'll try that, sir. Let's do that and see how it. Yes. Yeah, it should work. It should work, and it has to work. But while looking inside, also you will try to see him in the same form. What Chaitanya is saying is, she's saying perfectly. What she's saying is a genuine doubt. What form you will imagine? Suppose if I imagine Sai Baba,
I've seen the form outside. That's itself I'm assuming inside. But that form, I imagine first to reach that formless. That Sai Tattva, Sai principle, or that Krishna principle, that Ram principle, which I'm imagining inside itself is permeating in the entire world. है ना? हे कुठला अभंग आहे चैताली? रामसरिता. हा? आवाज बंद आहे. गुरुकृपा अंजना. गुरुकृपा अंजन पाय. हा. राम बिन कछु जानत नाही, नाही. अंदर रामा बाहेर रामा ना देखो हा राम. मग तसंच आहे की माझं फक्त असं आहे की आपण आतापर्यंत जे बाहेर प्रयत्न करतोय तो आत करू आता. मग आधी आपल्यामधलं ईश्वर बघू, म्हणजे त्या ईश्वराला इन्व्होक करू, त्याला जागृत करू, मग बाहेरचं ऑटोमॅटिकली होईल. प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? आपण नाहीतरी करतोच साधना, एक प्रयत्न करून बघू. आणि सिन्सिअरली ज्यावेळेला प्रयत्न करू त्यावेळेला अनुभूती यायलाच पाहिजे. पाहिजे तिथे यायलाच पाहिजे. जर आपल्याला येत नसेल तर आपण आपलं काहीतरी आपल्या मध्ये काहीतरी अडले, कुठेतरी सिन्सिअरिटी कमी पडते. फोकस ज्यावेळेला टोटली असतो ना ईश्वराकडे. पण हे पण आहे ना, तुम्हाला एक गंमत सांगतो की हा आग्रह धरला ठीक आहे, पण शेवटी त्याच्यात प्रार्थना करायची. बाबा मी तुला मगाशी ते प्रार्थना अर्धवट राहिली की या प्रार्थना करून देवा मला तो स्वरूप दाखव, पण हे पण तुझ्या इच्छेवर आहे बाबा. मला तुझं दर्शन घ्यायचं आहे, पण मला जर योग्य असेल तरच मला दर्शन द्यायचं नसेल तर मी माझ्या मार्गाने चालतो. आय कॅन फोर्स ऑल्सो. फोर्स आले की पण प्रॉब्लेम येतो. I can just pray to him, request him, and if it is right, let it happen. Okay, nahi? But the other aspect also. Sorry. Continue. Sorry, I'll tell you. No, the other aspect, what I understand. No, the other way I thought I understood from you is that is same way as we imagine, like if we have to sit in front of a certain murti or something, and then we start our thinking, because you said, right, once we look at him as a smiling face, and then we close our eyes, and then we start our japa or thinking about the Lord. Yes. So the other way is when we imagine that picture, like we can be in that situation, or whenever, even if you're driving or you're walking. Yeah. So the other way you can say that way also, right? No, what you're saying is that way also you can try. That you see the first form of the Lord. Okay, you've seen him. You close your eyes and try to bring him inside you, and then invoke. That is also done. Okay. की मी त्या ईश्वराला त्या जे काही रूप आहे त्याला मी तेच रूप माझ्या आत पण आहे. आणि माझ्या आता काय गमत होते की मी माझं हे बोलताना कोलोकियली ठीक आहे, पण खरं तिथे काहीच नाही. मी म्हणणं पण खोटं, तुम्ही म्हणणं पण खोटं, आणि मला दिसणं पण खोटं आणि असणं पण खोटं, कारण त्याच्याशिवाय दुसरं काही नाहीच आहे का काय. पण आपल्या समजूसाठी मी आपण गो ऑन द व्हॉट लँग्वेज यू आर स्पीकिंग. You just let me imagine that Lord who's sitting in front of me, that murti, that idol, that picture, that same form is inside me also. You know that song is there, right? The I can't sing, but Sthiti Kala Desha So Kahi Kana. Desha Kala Sthiti Ramakrishna Hari Premane Mana. Like so wherever you are, Bhavane Mana. Yeah. So if you have that inside, you don't have to be in front of a certain, like go to a temple or something. You can have that imagination start from inside only, or asanai. Let it start from inside, but then you have no option to sit on the seat of meditation. You have no option. You have to sit. ड्राईव्ह करताना कसं तुमची भक्ती होईल? तुम्हाला तुमचा ऍक्सिडेंट होईल. रामाचं नाव तुम्ही भजन म्हणा, हनुमान चालीसा म्हणा, त्याला प्रॉब्लेम नाहीये. But then how you will meditate? That will be difficult, no? For that we have to sit on one place. Yeah, Viju? परत बंद झालं का? No? चालू आहे. चालू आहे ना? हा, Viju. You can hear me?
Huh. Yeah. So I just recalled one article that Swamiji has written in one of the Prasad Pustikas of one of the yajnas, that he was explaining this exactly what we are trying to understand. So he was saying that there is a boy called Keshav, and Keshav is the son for, like we see, he's a son for his mother, sister, brother for his sister, grandson for this. But is Keshav this body? So if Keshav becomes different people, he becomes a brother, he becomes a son, he becomes grandson. Then how is he the same? Is Keshav this body? Then he explains that Keshav is not the body, because after he dies, the body is called, it's a body. It's not. They say Keshav has gone. So who is Keshav? Hmm. Okay, they say Keshav was a consciousness uh, in that body. So then he says, how does Keshav see the world? So he says Keshav sees the trees, the sky, the animals, plants through his sense organs, which is eyes and the five sense organs. But is that the God for him? For him to see the Lord, Keshav cannot use the five sense organs. He can see the creation of the Lord through the sense organs. For him to see the Lord, he has to go deep inside. He has to close his sense organs and get inside deeper to see the Lord who is functioning within him. So there is a lot of sense control, emotions control also, that we'll have to get to come to this stage to see the Lord within us, is what I recalled from that article. So that's what, na. My eyes cannot see my eyes. Was I audible? Yeah, you're audible. You're audible. अभी सब गया. अभी no one is audible. Can you all hear me? Yes, yes. Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. This is going on Wi-Fi. क्या है hotspot? So I don't know. बीच में सब blank हो जाते. I don't know. So see, therefore, you know what? This is just a suggestion, which might be successful and likely to be successful. Let us try it out. ट्राय करायला काय हरकत आहे. आपण देवाचं नाव घेतोच आहे, आपण आपली साधना करतोच आहे, जप करतोय. असा एक बार विचार करू की आपण आतापर्यंत जे बाहेर बघतो तो ईश्वर माझ्या आतच आहे. रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सगळे संत महात्मे आधी बाहेर बघितलं ईश्वर, नंतर त्यांच्या आतच त्यांनी बघितलं ना. कालीमातेची पूजा केली त्यांनी ईश्वराची, आणि नंतर ज्या वेळेला त्यांनी तोतापुरी महाराज आले तेव्हा त्यांनी त्यांची कालीमाता त्यांनी ती पण घातली, आणि त्याच्या म्हणत तसं तेच निर्गुण सगुणातनं निर्गुणात जाण्याचा हा मार्ग आहे. सगळ्यांना निर्गुण एकदम करता येईल का? फॉर्मलेस करता येईल का? एकदम करता येणार नाही. All of a sudden, we should try to tell him the Lord is all powering, omnipotent, omniscient, formless. You just meditate upon him. Up till now, we are being associated with the world with our sense organs, with our mind, by seeing, looking, feeling, tasting, and all of a sudden you see he's beyond it. So that mind will not be able to comprehend it. And see, slowly what happens, त्याचा लय पावतेला असा शब्द मला इंग्लिशमध्ये नाही सापडला. It dissolves. लय पावतं मला I don't know. लय पावतंच आहे. You know, slowly it goes from one state to the other. Merges to evolves. Okay, from the formless, then you see the Lord outside, then you are his servant and he's your master. Then I am a part of that being, and then you and me are one. We are now discussing, fortunately or unfortunately, that state in which you and me are one. हनुमंताला विचारलं ना, तुझा आणि त्या रामाचा संबंध काय आहे? मग तो म्हणतो की ज्यावेळेला माझी देहबुद्धी असेल त्यावेळेला मी त्याचा सेवक आहे. ज्यावेळेला मी त्याचं मनात स्मरण करतो, मी त्याचा आय एम अ पार्ट ऑफ दी, त्याचा मी एक भाग अंश आहे. आणि ज्यावेळेला मी माझ्या ध्यानात असतो त्यावेळेला त्याच्यात माझ्यात काहीच फरक नाही. आता आपलं तिसरं चाललंय की त्याच्यात माझा काहीच फरक नाही, हा विषय चालू.
आणि मग ते आपल्या बुद्धीच्या पलीकडे असल्या कारणाने ते आपल्याला समजत नाही, असा विषय आहे. तर आपण काय करावं, आपण सेकंड स्टेपवर जावं आणि ज्या वेळेला जे होतं त्याच्यात त्याला थांबावं. जे योग्य वेळेला मी मगाशी सांगितले की 5व्या महिन्यात तुम्ही 9व्या महिन्यात जर प्रसूतीच्या वेदना आणि त्याचा अनुभव घ्यायचा प्रयत्न केला तर ते होणार नाही. गुरुदेव पण म्हणतात स्लोली, हेसन स्लोली म्हटले. हिज बुक इज देअर, हेसन स्लोली. हळूहळू होऊ दे. ते फुल उमलायला जितका वेळ लागतो ते लागणार असणार आहे. इफ यू sit and take a chisel or a hammer or a fork or a spoon and try to open it, you will be able to dissect that flower, but that beauty of the flower will not be seen. Similarly, we are in some state or some level at presently. So that present time of our devotion or our fruit or our flower which is there inside of devotion, it will take time to bloom. Give it its time. But remember at the back of the mind that this flower is going to bloom one day or the other. And the Lord will see to it to bloom, but only my efforts should be consistent, my sadhana should be regular, and my sincerity should be 100%. आणि त्याच्यात मग बाकी सगळं आलं किंवा डिझायर्स, सिलिंग ऑन डिझायर्स आलं. बाकीचे म्हणतो ना आपण आपले भाव पाहिजे. भाव तोचे देव म्हटलंय ना. आपला जो कमी पडतो ना तो भाव आहे, बाकी काही नाही. We lack in our the emotional factor, E factor. संत महात्म्याचं ते आम्ही इतके महात्मा म्हटले की राम म्हटले की डोळ्यात पाणी यायला लागायचं. आपलं दिवसभर राम म्हटलं तरी डोळ्यात पाणी येत नाही, झोपेत नाही जांभळ घेऊन. पुढे शब्द सुचत होते. राम म्हटले की ते आज रमण महर्षींचं होतं किंवा एकदा राम म्हटले की ते समाधीत जायचे. नंतर अर्धा तास काही बोलायचंच नाही. अखंडानंदांचं स्वामी अनुभवांनी सांगितलं. कृष्ण म्हणायच्या नंतर आम्ही फक्त बसायचं. मग कृष्ण पुढे काय बोलू. जोपर्यंत बोलायची गोंधळकर महाराजांचं आया फिर और वो भी पाषाणची मूर्ती आले होते डोळ्यात पण माझा हा मान सोडून चाललाय म्हणून. तो किती भक्ती असेल आपल्या इष्ट मूर्ती होत्या पद्धत. आपलं तेच प्रेमच फक्त वाढवायचं, बाकी काय नाही. त्याच्यात ट्रेनिंग फक्त ईश्वराबद्दलचं माझं प्रेम कसं वाढतं हेच बघायचं. बाकी ठीक आहे. गुरुजीने रामाचं एकदा सुरू केलं की घळा सुरू होतं गुरुजींचं पण. हो कंठ दाटून येतो त्यांचा रामाबद्दल बोलायला लागले की. बोलताच येत नाही पुढे. असं होतं का की आपल्याला रामाने आपल्यासाठी किती केलंय आणि आपण किती कृतज्ञ आहोत की आपल्याला ती जाणीवच नाही. पद्धतीने आपला श्वास, आपलं उच्छ्वास, आपलं चालणं, बोलणं, फिरणं, हिंडणं, आयुष्य त्याच्या कृपेने चाललंय सगळं. Just imagine the life without the Lord's, there will be no life first of all. Without His grace and see, तो नास्तिक जरी असं तुम्हाला सांगितलं नाही गोष्ट, तिथे एक संत महात्मे होते पंढरपूरला. तर त्यांचं एकच आहे, ते अन्नदान करायचे पाहिजे तेवढं. फक्त त्यांचं एकच म्हणणं होतं की तुम्ही आलाय की श्रीराम जय म्हणायचं. श्रीराम म्हटलं की तुम्हाला पाहिजे ते खायला अन्नदान करायचं. एक दिवस एक नास्तिक आला, तेव्हा मी श्रीराम जय म्हणणार नाही. एवढं म्हणायला पाहिजे, मग तुला जेवण मिळणार नाही. तुम्हाला जेवण नाही मिळत तर बेहतर, पण जेवण नको पण मी म्हणणार नाही. कशाला म्हणून तुम्हाला मला असं वाढायचं तर वाढा, पण म्हणणार नाही. तो तसा उपाशी गेला. तर त्या दिवशी भगवंत त्या माणसाच्या स्वप्नात आले, त्या संत महात्मा. तेव्हा आले, आला होता माणूस किती वर्षाचा होता, 40 वर्ष. 40 वर्षात त्यांनी माझं एकदा पण नाव नाही घेतलं, पण मी त्याला सांभाळलं. तुझ्याकडे तो आला एकदा त्यांनी नाही म्हटलं, काय फरक पडत होता तुला. तसं नास्तिक देव तुम्ही आवडू दे तुम्हाला. गुरुदेव म्हणायचे ना, द फॉर्म द एथिस्ट हु इज ट्राइंग टू कन्व्हिन्स अदर्स, we smile that the Lord in that form
सो ब्युटिफुल इज ट्राइंग टू पुट इट अप. तर ईश्वर त्याच्याकडनं बोलून घेतोय ना, किती छान बोलतोय. त्याचं इंटेलेक्ट काय किती छान काम करते. So if I start seeing the play of the Lord from in each situation, in each condition, in each what is that? Communication, conversation, तिथं मग मजा येईल. मग ते आपण बघत बसू, किती आपण साक्षीवान बघत बसू, अरे वा ईश्वर याच्याकडनं असं पण करतो घेतोय का. आणि प्रत्येक गोष्ट आपल्याला शिकण्यासाठी काहीतरी ना काहीतरी एक धडा देऊन जातं. ते आपण मागच्याला बघितलं. We should always try to take some positivity out of the happiness in our life. Right? ढूंढो उसको. मग देवाने आजारी का पडलं? काय देवराव, मी इतकं देवाचं करतो मला आजारी पडलं, 4 दिवस उगून तापाने पडलो. हे असं म्हणणं सोयीस्कर का, देवाने मला इतकाच ताप दिला की मी तो सहन करू शकलो, त्याच्यात मी लगेच बाहेर पडलो 4 दिवसात. नशीब डेंगू झाला नाही. आणि ते नाक काय होतं सध्या ते काय झालं नाही. हा ना. काय तरी होतं, काय काय होतं ते होतंय, मला माहित नाही. पण एक मला मात्र खात्रीने माहिती की ज्या व्यक्तीकडे ईश्वराचं नामस्मरण आहे आणि जो ईश्वराचं नामस्मरण सतत करतो आणि ईश्वराच्या भक्तीत लीन असतो, त्याला बाकीचं त्याचं इम्युनिटी, त्याचं कुठला लेवल, सगळे लेवल नॉर्मल असतात. वारकरी बघा ना, कुठलं पाणी पितात, कसं जातात, कसं राहतात, कुठे त्याचं हायजीन किती मजबूत असतात. 80-85 वर्ष पण जातात विठ्ठल विठ्ठल करत, लीन होत. 30-32 किलोमीटर चालतात. आपलं 300 पावलं झाली की घड्याळ बघतो, किती पावलं झाली, अरे बापरे आता तो खोटा झाला, आता परत थोड्या वेळ. How many steps I made today? 10,000 steps हुआ कि नहीं? 10,000 के बाप का मेरे जमता नहीं मेरे को. 3,000 4,000 हो गया तो खत्म हो गया मेरा स्टॅमिना. नंतर पाय पण दुखतात. मग त्याला सांगायचं पाय दाब, खूप दुखायला लागला, 4,000 पाय. असं आपलं आयुष्य. तर त्यामुळे त्या भक्तीमध्ये शक्ती आहे. त्याच्यामध्ये हे काय म्हणतात त्याला, इम्युनिटी आहे या बाकी सगळ्यांच्या पेक्षा. कारण कसं असतं की तुम्ही ज्या वेळेला भक्ती करायला लागता तेव्हा तुमचं एन्झायटी, तुमचं स्ट्रेस लेवल, तुमचं टेन्शन ऑटोमॅटिकली कमी होतं ना रे. आपलं आता आपण टेन्शन कसं घेतो बघा. आता जरी इथे थोडंसं बायफिकेट होतं या विषयापासून, टेन्शन कशाचं घेतो आपण, पुढे काय होणार, माझं काय झालं, आता माझं काय होणार, आमचं काय होणार. पण ज्या वेळेला ईश्वर आपण म्हणतो की ईश्वरच काय करणार आहे, तर त्याचा प्रॉब्लेम आहे ना, आपला थोडंच प्रॉब्लेम आहे. हो ना. I think last time you mentioned acceptance is the easiest way to devotion. Exactly. Yeah. नहीं बॉस है ऑफिस मध्ये, बॉस है ऑफिस में, देयर इज सम प्रॉब्लम, यू टेल द बॉस दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू फॉरगेट इट. इतना बॉस देख लेगा, हम क्या करने का, हमने बोल दिया कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, यू टेक केयर ऑफ इट. हम क्या करेंगे, यू रेक्टिफाई द कंप्यूटर देन आई विल वर्क और कर दो कंप्यूटर. सिमिलरली आई हैव टोल्ड द लॉर्ड ये ऐसे है, उसको ठीक करो, फिर मैं काम करता हूँ. तो आपको टेंशन ही नहीं आएगा ना, स्ट्रेस नहीं आएगा, एंग्शियसनेस एंग्जाइटी नहीं रहेगा. प्रॉब्लम अपने एंग्जाइटी में है पूरा. और सबसे आई एम थिंकिंग ऑफ माय सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट यू, यू आर ऑल स्ट्रॉंग पर्सन. जिसका कुछ सुना ना किसका, तर आपल्याला वाटतं आपल्यालाच व्हायला लागले ते. अरे त्याला मला थोडं खोकला खाकरते, झोप येत नाहीये आणि खोकला येतोय, थोडं ताप आल्यासारखं झालंय आणि हातपाय थरथरतात. आता उसका थरथरना जाने मेरा हात थरथरने लगता है, अरे उसको हो गया तो अपने को हो गया. इतकं आपण येण्यासारखं मूर्खपणा करतो. म्हणजे इतकं आपल्या लोकांची ताब्यात, लोकांना त्या ईश्वरावर विश्वास ठेवत नाही की बाबा रे तू माझ्या सुचवर काही होऊन देणार नाही, आय विल टेक केअर ऑफ यू. अन्न वस्त्र निवारा सगळ्याचे, आय पुट ऑल युअर फेथ इन मी, आय शॅल गाईड यू अँड गार्ड यू. असं ते साईबाबा लाख वेळा म्हणून गेले. काय म्हणाले, पुट ऑल युअर फेथ इन मी, आय शॅल गाईड यू अँड गार्ड यू. म्हटलंय ना. मग ते महात्मा एवढं म्हणतात तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवा ना, त्यांच्यावर तर विश्वास ठेवा. नाही पण आपली बुद्धी अशी विचित्र आहे, मग आपल्या बुद्धीवर विश्वास आहे आणि संत मात्यावर विश्वास नाही. मग तिथेच मग असा विषय आला की तिथे श्रद्धा, अनन्य शरणता, शरणागती पाहिजे. कोण बोलत होतं माझ्या लक्षात नाही. एनीवन सेइंग एनीथिंग? I think instead of total acceptance, we are trying to compare our efforts and check how much we have progressed. I think that one is limiting us.
Absolutely. We have to have a check every day. आणि जर हे बघा आपण while balancing on the cycle, you'll fall many times. You'll lose your balance many times. That is not a problem. But one day will come in which you will be able to balance from your life, or one time. That's why I told you last time, and I only forgot. So I don't have any authority to ask you also. Only visually remember that. That Monday, Tuesday, Wednesday should be a day of no complaint. I also forgot. So this week also we'll try the same thing. I ask you only Tuesday. बस एक ही दिन. The 3 दिन में नहीं. This Tuesday, and put it on the group also. Tuesday will be a day of no complaint. आता तुमच्याकडे माझ्याकडे माझी बायको आहे सांगायला, तुमच्याकडे कोण नाही मला येत नाही, ते बरोबर सांगेल की आम्हाला एकमेकाचं आहे की सांगतील की कंप्लेंट केलं का नाही. त्या दिवशी शक्यतो विल नॉट ट्राय टू कंप्लेंट फॉर एनी रिझन. लेट अस ट्राय इट आउट. And if even if you complain, write it down that I tried but I failed 3 times. Okay. आपण काय महात्मा नाही, आपण सामान्य माणसं आहोत. हो ना, होईल चूक, काय झालं, पुढच्या आपण सुधारू ना. I've seen बरोबर ना विजू, बोल ना. Whenever we are alone na, and we have to do some activity, so we don't have the tendency of complaining because we have to do it. Yeah, complaint किसको करेंगे, साथ में कोई नहीं है, ये नहीं है. This I got to know. मतलब last week I was not there. I was alone at Dehradun and Chandigarh for some factory activities. Whatever जो भी activity था, I had to do it. No one was there with me, or it was not कि I had to complain someone else. अरे ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. So whenever you are alone, you don't have that opportunity to complain about anything. Now from tomorrow, try to get a new house. We'll all stay alone. Sir, I disagree. अरे बाइक जैसे कि कपड़े धुले. You disagree ना? I disagree क्योंकि मुझे मैं खुद को ही कंप्लेंट करती थी कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया. तो मेरा तो अलोन में रहूंगी तो भी प्रॉब्लम है. I expect too much from myself. अब है वही है ना, मेडिटेशन गुरुदेव ने बोला ना, देखो tomorrow you are going to get realization. You just sit on the seat of meditation exactly 6 o'clock. Close your eyes, put your hands on your knees, slowly, slightly close your eyes. Vertebral columns are erect. Observe breathing. Only do one thing. Don't bring the broom in front of you. But you'll get realization. आयुष्यात कधी झाडू आणले असते त्याला फक्त तो ब्रूमच दिसतो समोर. ओके नाही, तसं आहे. आपण आता सांगितलं आता कंप्लेंट करायचं नाही, चला कंप्लेंट आलं तर काय करू, कंप्लेंट करायचं नाही बरं का. आता कंप्लेंट करायचं, या टेन्शन मध्ये कंप्लेंट करायला लागतो. अरे यार टेन्शन मध्ये असं होतं अननोइंगली. अरे यार ते सरने काय सांगितलं, गुरु मंगळवारी कंप्लेंट करायचं नाही, सारखं कंप्लेंट करायची इच्छा होते, म्हणजे ते करतो पण कंप्लेंटच आहे ना एक प्रकार. सहज होऊ दे रे. आय एम नॉट सेइंग टू फोर्स नाही करायचं, सहज होऊ दे. It happens naturally. Okay, I want to. I mean, we are experimenting, and you will see that at the end of the day, how much happier we are compared to the one day prior. Monday, you go and complain. Monday, full permission to complain, and Tuesday, no complaint, no permission to complain, and then compare those 2 days, and see in which your mind remains peaceful and calm. हा अनुभव आल्याशिवाय ना तुम्ही करणार नाही. मी किती डोकं फोडलं तुमच्या मत नाही समजलं, पण आपणच आपला प्रयत्न केला ना की आपण त्याच्यात हळूहळू सुधारत जाऊ. प्रयत्न करू ना, प्रयत्न करायला काय हरकत आहे, प्रयत्नांती परमेश्वर होते है ना. आता आज तर काय वाचलं नाही मी बरं, ह्याच्यात काय अजून बरं. Something on no sir, just remember something from शरणागति. स्वामी तेजोमयानंद जी ने शरणागति पे बोला था, तो विभीषणा का एग्जाम्पल मतलब स्टोरी बताया था कि हाउ ही सरेंडर्ड. तो जब भगवान राम उनको पूछते हैं कि विभीषण तुम इतने राक्षसों के बीच में कैसे रहे, तो विभीषण बोलते हैं उनको कि जैसे हमारी जीभ इतने दांतों के बीच में रहती है, उनको साफ करती रहती है, लेकिन उनके ही द्वारा कटती रहती है, काटते रहते हैं वो उसको, लेकिन फिर भी जीभ उनको साफ करती रहती है. तो वो उसका काम करती रहती है, भले वो कटे, उसको
चोट लगे, लेकिन भगवान राम उस पर उत्तर देते हैं कि इसलिए बचपन में दांत नहीं होते और बुढ़ापे में भी दांत निकल जाते हैं, बट जीभ हमेशा शरीर में रहती है। तो भक्ति की उन्होंने बहुत अच्छी ये दी थी एग्जाम्पल। उसका और कंटिन्यूशन है, क्या मेरे जिह्वा से प्रभु राम के सिवा किसी का नाम ही नहीं लेता था, जिसके लिए जिह्वा को ऐसे खाली जिह्वा से नाम लेने से मुझे आई मीन दैट व्हाट इज इट इंस्पायर्ड मी और दैट पुश्ड मी not to complain and not to have ill will against enemy. असं तर नामस्मरणाने you can move mountains. करने चाहिए ना, हळूहळू करूया हळूहळू. ऍटलीस्ट एक समजले की या धड्याने फ्रॉम दिस चॅप्टर व्हॉट वी आर लर्निंग. टेल मी and then I will tell you what. It is this is on the 27th page, but that was sorted. 27th page is second page. Read the last line of the chapter. It said to maintain the fixed thought. Yeah, it was constant effort, says Bhagwan. मन जाय पेशा आहे, श्रद्धा आणि सबुरी. या चॅप्टर मध्ये आपल्याला काय शिकायला सांगा बरं. मागच्या समजलं होतं, बंपर गेला होता ना बाउन्सर. Okay, this line is the most important. What in this verse it is said, the meditation of the attitudeless, which is on the nature of pure consciousness, is superior to the meditation meditation of the form and qualities of the Lord. In the former meditation, meditator knows himself to be meditated upon. That is, he does not maintain feeling of difference between himself and attributeless reality. A question may arise: how can the limited individual with a finite knowledge and power obtain Almighty Lord? तर हे सांगितलं की आपणच हाऊ कॅन दिस इज वेअर टू रीच, वी आर गोइंग टू रीच. काय ईश्वरामध्ये काहीच फरक नाही, मी सगळीकडे आय एम दॅट. ठीक आहे ना. बिकॉज ऑफ स्वामी राम म्हणायचे, इट इज बिकॉज ऑफ मी दॅट दिस सफरिंग, बिकॉज ऑफ मी दॅट्स माहिती हिमालय स्टार्टिंग आहे, बिकॉज ऑफ मी दॅट दिस वर्ल्ड इज गोइंग ऑन. There is nothing other than Rama everywhere. He should never call himself Swami, Ami. He should say Swami Ram always. Swami Ram feels when Ram, it is because of this the entire cosmos is filled with me and nothing else with me. They are speaking in the term of principle. That consciousness, that power, that superiority, that Rama, that Krishna, that is permanent in the entire cosmos. आता there are that नास्तिक लोक आहेत, त्याच्यात आपल्या पण लोक आहेत की विचारतात आपल्याला बाकी घेऊन काय करायचंय. राम होता म्हणजे when Lord Rama was there, I'll tell you, somewhere I read that time their average height was 8 to 10 feet. And Sita was also 8 feet. So the ring which was given to Sita, that was so big. जी अंगठी होती ना ती इतकी मोठी होती, कारण सीतेचं हाईटच मोठी होती, उंच होती. आता हे फॅक्ट आहे. मोठे पावलं वगैरे दिसतात सगळीकडे, ते मोठी मोठी पावलं आहेत. And it is see scientifically also proved. See, slowly the height is from the ancient times now, the height was in those Homo sapiens, height was so tall, 8-10 feet. Slowly they come to this height, and now as Kali Yuga proceeds, by the time Kali Yuga will end, this is the average height of the person should be 3.5 to 4 feet.
इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स. आय एम नॉट फेकरा नाही. त्यावेळेला वजन त्याचा बोटो अवतार होईल काय माहिती. पण दॅट अपार्ट पण मिनिंग टू से वॉट दॅट जया म्हणे जैसा भाव तया त्याचा अनुभव. वॉट एव्हर आय सपोज दॅट विल यू विल गेट दॅट एक्सपिरियन्स. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की हे बाकी सगळं जाऊ दे. ईश्वराची प्रार्थना करताना आधी अंतराही बघा बाबा हे ईश्वरा मी तुझी प्रार्थना करतो मला काय करायचं मला काही समजत नाही. मला काय प्रचित येणार हे मला माहित नाही. पण मला माझं एवढं कर्तव्य की मी तुझं नाम घेतोय त्या नामातनं मला प्रचिती होऊ द्या आणि तुझं अस्तित्व मला कळू द्या आणि उमजू दे. बस. तिथे पण जेव्हा शरणागती येईल आणि ते जर योग्य असेल तर ते नसेल तर मी अजून माझी साधनं चालू ठेवतो. ज्यावेळेला योग्य दिवस येईल त्यावेळेला तू दर्शन घे असं म्हणण्यापेक्षा मला आजच दर्शन दे हे म्हणायचा प्रयत्न करा. जब होगा तो देखेंगे. दया आएगी उसको कभी ना कभी दास पाएगा उसको कभी ना कभी. आपले गुरुजी म्हणतात क्यों कभी ना कभी अभी ना अभी नाही अभी क्या अभी क्यों नाही. आपल्याला माहिती आहे का आपण किती वर्ष जगणार आहोत. मग आत्ताच पाहिजे मला पुढे काय. ज्यांनी आत्ताच पाहिजे म्हटलं त्यांना ईश्वराने दर्शन दिले. नामदेव महाराज म्हणाले त्या पांडुरंगात येऊन ते नैवेद्य संपवतो का नाही. तसं नाही म्हटलं की नैवेद्य संपव मी जर 8 चक्कर मारून येतो तो संपव बरं का. आत्ताच्या आत्ता संपव म्हणाले. नाही तर मी ते डोकं फोडतो म्हणाले. हे डोकं फोडायला लागले डोकं आपटायला लागले. त्या क्षणी पांडुरंग त्या तिथे प्रकट झाले आणि ते नैवेद्य हे खाल्लं. सूरदासाने तसंच केलं. सूरदासाचा एक बालक आला आणि त्यांचा हात पकडला. खड्डा होता मोठा 40 फुटी. त्याने सूरदासाने दिसत नव्हतं. तर सूरदास होता त्या खड्डा बाबाजी खड्डा आहे बाबाजी खड्डा आहे. असू दे खड्डा म्हणायचं कृष्ण बघेल. नाही कृष्ण नाही मी तुला पकडाल. तू कोण म्हणाल. नाही मी एक बालक चाललोय ते मला माहित नाही मी पडणार मला माहित नाही. जर तर कृष्ण असेल तर तुम्हाला दर्शन दिलं आणि मला त्याच्यातनं वाचेल. त्या क्षणी जो बालक होता त्यांनी त्या कृष्ण रूपात सूरदासांना दर्शन दिलं. इतकी तन्मयता आणि तद्रुपता आणि आर्तता पाहिजे. आर्तता पाहिजे की बाबा मला देवाशिवाय दर्शन पाहिजे. काहीतरी वेळ हे नाही रे. आपलं एक दिवस आयुष्याला वाया जातो असं नाही का वाटत आपल्याला. एक क्षण आयुष्यातला वाया जातोय. आपल्या आयुष्यातलं जर आपल्याला 10,000 तास दिले असतील किंवा किती मला माहित नाही काहीतरी दिवस दिले असतील 10,000 दिवस. त्यातला एक तास एक मन एक क्षण वाया जात नाही आणि काहीच नाही करत आपण. असं ज्यावेळेला मला वाटायला लागेल आत्म त्यावेळेला ती अर्थता वाढेल. परंतु चालूच आहे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन. ओके. अजून काय सांगायचं सांगा नाही तर आपण मनाची लोकल जाऊ. आज बाउन्सर नाही गेला निष्काला. सॉरी आय डिडंट अंडरस्टँड. आज बाउन्सर नाही आहे ना. आज बाउन्सर गया क्या आज. बाउन्सर नहीं थोड़ा बेटर था लास्ट टाइम. थोड़ा आई डोंट नो आई वाज लॉस्ट अ लिटिल बिट. थोड़ा बेटर था तो अभी नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे. अभी आपको दिया 2 एक्सरसाइज करने के. 2 एक्सरसाइज क्या है वो आप ही लिखो. आई डोंट नो. ओके. अभी दूसरा भी दिया था 2 एक्सरसाइज दिए मना से लिख लेना. दूसरा से एक्सरसाइज मैंने जब के पहले जो बोला था वो बोला. आई विल नॉट कीप यू इन सस्पेंस. काय होतं तुम्ही लिहिलं ना की मला पण बरं वाटतं अरे नाही समजलंय काय समजलं नाही. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट यू रोट इट निष्काला. So I came to know that you have not followed. So I could elaborate more better this time. सांगत ना सर कारण कधी कधी समजत नाही. I waited for a whole week, tried to figure it out, but sorry. Let's see, that's very good now. See, sometimes what happens? Sometimes maybe you are not on the same level as we are. Sometimes I am not on the same level as you are. Sometimes the frequencies those match. So it happens. ठीक है ना. एक ग्रुप को नहीं समझा दूसरे ग्रुप को समझेगा. When I have decided not to complain, then why to complain? I accept. ठीक आहे चला. हा आज कोणाच्या मनात श्लोक तुझ्या आहे का वैभवी. नाही माझं नाहीये. म्हणजे मला सांगायचं होतं हे की ऍक्च्युली विचारायचं होतं की माझा जो कन्फ्युजन होता तो हा की जेव्हा मी ते वर्ड्स रीड करत होते तेव्हा मला असं वाटलं की आपल्याला हे जे थॉट आहे की तो आणि मी एकच आहे म्हणजे देव आणि मी एकच आहे ह्या थॉट वरतीच आपल्याला विचार करायचा आहे. कारण त्यांनी जसं एक्झाम्पल दिलंय झोपेचा की पहिले
झोपेचा थॉट येईल आणि मग तुम्ही विचार कराल, मग एकदम एक लेवल येईल असं वाटेल की आपण झोपेत म्हणजे झोपायला जातोय तरी तुम्ही झोप लागलेली नाहीये, पण एकदा का तुम्ही झोपले ते त्याच्यात गेले झोपेत तर तो थॉटही नाही राहणार तिथे. तर ह्याच्याशी म्हणजे हे रीड केल्यावर मला असं समजलं की आपल्याला सतत स्वतःला हे रिमाइंड करायचंय ऑल द टाइम की ही एम आय म्हणजे गॉड अँड आय आर सेम हा थॉट सतत ठेवायचा आहे डोक्यात. असं मला ते समजलं बरोबर त्या आहे. वर्स मध्ये की हे असं बरोबर. करायचंय आपल्याला म्हणजे परफेक्ट दिस आहे. इज द आपल्याला वे. हा तिथे पोहोचायचंय. ओके. तिथे पोहोचायचं. परफेक्ट आहे. एकदम परफेक्ट. आणि ते पोहोचेपर्यंत बाकी मार्ग आहेत. हो. कसं असं माहिती का आदली पायरी सुटल्याशिवाय दुसरी पायरीवर चढता येत नाही. एका पायात काटा शिरलाय साईबाबाच्या पुतळीला की एका पायात काटा शिरलाय तर ते काय करायला लागतो आपल्याला दुसरा काटा घ्यायला लागतो. त्या काट्याने तो काटा काढायचा आणि मग ते दोन्ही काटे काढून टाकून द्यायचे असतात. तसं भक्तीने किंवा ज्ञानाचा काटा आहे पायात तो भक्तीने काढायचा आणि मग ज्ञानाचा आणि भक्ती दोन्ही काटे काढून टाकायचं मग ते स्वरूपात तुम्ही लिहिलं. म्हणून शेवटच्या तोतापुरी माझी गोष्ट का सांगितली की शेवट तरी ते भक्तीच्या परमोच्च स्थितीला होते तरी पण त्यांच्याकडे ते अजून काहीतरी थोडस कमतरता होती म्हणून तोतापुरी महाराज त्यांना ते जिथे ते भूमध्य आहे तिथे त्यांनी तलवार मारायसाठी किंवा हे मारायला सांगितलं चाकू तिथे रक्त भळभळ व्हायला लागलं आणि मग त्या कालीमातेचं पण त्यांनी मूर्त सांगितलं. मग ते जेव्हा म्हटलं की तेव्हा निर्विकल्प समाधी 3 दिवस होते पण त्या 3 दिवसानंतर परत ते संकल्प समाधीतून परत ते राहिले. हे कसं माहितीये का हे ना की हे आपण सगळं वाचून बोलून सगळं वेगळं आहे. आपला अनुभव येऊ दे ना. सगळं ठीक आहे मला जिथे पोहोचायचं आय एम वन पोहोचायचं मला माहिती आहे आणि तुम्ही जेव्हा मेडिटेशन बसाल ते पण विचार करा तुम्ही काही प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम असा आहे की ही अँड मी आर वन तर मी काय समज नाही. Get my point. I have 150% followed he by the grace of Guru, by Narad Bhakti Sutra and one of the study groups and by Shastras. I have followed he, but I have not yet understood me. Okay, I know what he is now, but now our exercise should be to understand what what I am. Me म्हणजे कोण आहे? What am I? Once you start searching for it, that I will also disappear. And then what remains is he alone or I alone. If you are a devotee, you will say he alone. If you are a jnani, you will say I alone. Okay? वैभवी? ओके सर. ऍक्च्युअली तेच होतं की जेव्हा स्टडी ग्रुपमध्ये असतो ना जेव्हा स्टडी ग्रुपमध्ये किंवा कुठलाही सत्संग ऐकत असतो तेव्हा ते खरं सगळं खूप असं वाटतं की आपल्याला खूप छान समजलंय सगळं म्हणजे आपल्याला कळतंय. एक ती वेगळी फिलिंग असते पण जेव्हा ते ह्याच्यातनं बाहेर पडतो आणि जेव्हा रेग्युलर लाईफ मध्ये सिच्युएशन मध्ये येतो तेव्हा ते सगळं असं वाटतं की सगळं उडून गेलं. ते काय आपण आपल्याला वाटत होतं की आपल्याला कळलंय पण ऍक्च्युअली ते कळलं नाही असं नंतर फिलिंग येते. 100% ते म्हणतात चप्पल घातली की संपला विषय. चपलेपर्यंत सगळं सत्संग मी ब्रह्म सगळं समजलं मला. म्हणून ना त्याच्यासाठी आपला अभ्यास श्रवण मनन निध्यास सारखं चालू पाहिजे. म्हणून स्वामीजी सांगतात रोज सत्संग करायलाच हवा. तुम्ही पुस्तकात करा आपल्याला युट्यूब अवेलेबल आहे करा. सत्संग रोज केला की आपल्या आतमध्ये ते झिरपतं आणि जेव्हा आपल्याला वरती ती वेळ येते ना तेव्हा आपली ती अनुभूती म्हणजे ते आपल्याला आठवतं आणि आपण तसं वागतो. एखादी पोथी घ्यायची त्यातलं एक चॅप्टर रोज वाचायचा. 1 पान वाचायचं 2 पानं वाचायची. जो थॉट येतो ना कारण आपल्याला काय माहिती का हे एकच थॉट आहे लक्षात घ्या. आपला वेळ पण चालला पण थोडा मलाच तो पुढच्या एकच थॉट आहे लक्षात घ्या. काय की आपल्याला एका थॉट बोलून आपण रिव्हॉल्व झालो आणि त्या मनाला कंटाळा येतो रे. मग आपण जेव्हा पोथी वाचतो की त्या पोथीत तेच सांगितले पण वेगळ्या पद्धतीने सांगितले की मनाला बरं वाटतं अरे वा सेम थिंग इज डेट. आता साईबाबांची पोथी म्हणून तेच सांगितलंय ज्ञान आहे. आता तुम्हाला काट्याची गोष्ट सांगितली आहे वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने तेच समजवण्याचा प्रयत्न करतात ते आपल्याला बरं वाटतं. तो थॉट पॉईंट गोज ऑन रिव्हॉल्विंग इन आवर माइंड. एका दासबोधाचं प्रकरण घेतलं ते वाचलं 2 पानं. ज्ञानेश्वरचं घेतलं तर ट्रान्सलेशन वाचलं ते वाचलंय.
वाचायला आपल्याकडे अमाप ग्रंथ आहे, आपल्याला आयुष्य कमी आहे. गुरुची गीता घेतली, अजून मला ते करायचं आहे. बघू आता कधी देवाची इच्छा असेल तेव्हा. ते आता हा ग्रुप झाला ना की मी भगवद्गीता घेणार कुठल्याही परिस्थितीत. 18 अध्याय. हो सर, मला खूप भगवद्गीता. इच्छा आहे शिकायची. हा. मी आणि रोज एक त्याच्यावर अध्याय वाचते. अरे वा, ग्रेट. गीता नाही, घ्यायची. वैभव म्हणतात ना की माझा असा अनुभव आहे की आपल्याला ते झिरपलेलं असतं ना, आपल्याला चूक झालेली पण कळते. अरे यावेळेला मी असं वागायला पाहिजे होतं, ते कळतं आपल्याला सत्संगामुळे. पण नाही, जेव्हा तेच आपण होतंय की ते नंतर कळतं ना. त्या असं होतं की ते मला नंतर का कळलं, ते त्यावेळी का नाही कळलं असं. कळते सत्संगामुळे, हे पण महत्वाचं आहे. मग पुढच्या वेळेला आपण ते सुधारू शकतो. हे हळूहळू प्रोग्रेस आहे आपली. एकदम काहीच होणार नाही की ऐकलं आणि आपण तसं वागू, असं होत नाही आपल्या. कारण का अजून आपल्यामध्ये षड्रिपू आहेत, आपल्या वासना आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला लगेच होईल असं नाही. पण आपण पुढची पायरी चालतोय हे आपल्या लक्षात येतंय. लक्षात येतं है ना. एक छोटी गोष्ट सांगतो ना, आपण दूरसंपर्क कोण प्लेस घेते, निष्कला प्लेस घे. आम्ही एकाकडे गेलो होतो परवा. असा छान सोफा सेट होता, मस्त असा गादीचे. आणि त्याच्यात तुम्ही गेलो, वा सोफा जेवून गेलो, कोणी नव्हतं. असा बदकन बसलो तर त्या खाली स्प्रिंग मध्ये फ्रेम होती, ती अशी लागली जोरात गुडघ्याला आणि पायाला की मला त्या दिवशी धडा मिळाले की कुठं कोणाच्या सोफा सेटवर अलगद बसावं, असं बदकन बसू नये. तसं प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला धडा मिळतो, प्रत्येक काय करताना की हे केल्याने हे होतं ना. परत आता चैतन्य म्हणते सर, ऍटलीस्ट त्या सत्संगात मला समजले की मला ह्याच्याने त्रास होतोय, मी परत ती चूक रिपीट करणार नाही, है की नाही. हे प्लेस आणि हे कंटिन्यू करू पुढच्या जे काय मनाचे श्लोक होते ते. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly. We live honestly. We live honestly. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and discipline, ever ready to fight against. May thy grace and blessings flow. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Hari Om. Sorry. That's okay. Next time we will remember to exercise.